එනි මේ මුල්ම පාන්දුවරේ වමතින් මද වේග පාන්දුව යවන්න මුල්ම පාන්දුව යොමු කරනවා පාන්දුව පාර ලකුණු අයකින් එනි ආරම්භ කරන්නේ வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு தடுத்தாடப்பட்டிருக்கிறது ஆசந்து ஓட்டம் என்று கொடுத்திருக்கிற அணியினர் எண்ணிக்கை 6 ஆரம்பமாகிறது இரண்டாவது பந்துவீச்சு வீச்சை அடித்தாடப்பட்டிருக்கிறது மற்றொரு 6 ஓட்டம் தனதாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆசந்தவின் துடுப்புப்பட்டை மூலம் அணியினர் எண்ணிக்கை 12ஆக உடைந்திருக்கிறது தொடர்ச்சியாக 2 ஓட்டங்களை விளாசி இருக்கிறார் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆசந்து දෙවන පාන්දුවටත් පාන්දු පාරෙල්ල කරමෙහි ලකුණු අයක් එකතු කර ගන්නවා ලෙෆ්ට් හොන්ඩරයි පාන්දු පාරකේ பந்துவீச்சாளர் மாஃபாஸ் வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு தடுத்தாடப்பட்டிருக்கிறது மற்றொரு 6 ஓட்டம் தொடர்ச்சியாக ஹெட்ரிக் ஆஃப் சிக்ஸஸ் என்ற அடிப்படையில் 3 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆசந்த படதுரை சூப்பர் ஃபேஷன் அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 18ஆக உயர்வடைகிறது වමතින් මද වේග පාන්දුව යවන්න මෙවර පාන්දුවක් යොමු කරනවා වේගයෙන් පාන්දුව මේ දෙන් අතරේ සීමාව පසු වෙනවා வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு தடுத்தாடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு 4 ஓட்டம் வசந்தவின் துடுப்பு மட்டையிலிருந்து கிடைக்கப்பெற அணிநோட்ட எண்ணிக்கை 22ஆக வளர்ந்திருக்கிறது வீசப்பட்ட 4 பந்துகளிலும் 3 ஓட்டங்கள் ஒரு 4 ஓட்டம் உள்ள இடங்களாக 22 මුල්ම පාන්දුවරේ අවසාන පාන්දුව මෙවර යොමු කරන්නේ පාන්දු පාර එල්ල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කළ දෙවෙනවා ඒ ලකුණ සමගම 23 වන ලකුණ එකතු වෙනවා ලකුණ පූර්වට සුපර් ෆැෂන් ගඩකන් සෙමිෆයිනල් තරගය තුළ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන සිටින ආකාරයක් පේන්න තිබෙන්නේ කල්කුඩා ඩොන් ටච් තරග මාලාවේ රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයේ ලෙපා ඉදිරියේ පාන්දුවක් යොමු කරන උඩ පාන්දුවක් ඇරියට පරිවර්තනය කර ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබුණේ ලකුණක් පැතිමාරු කර ගන්නවා ඒ ලකුණ සමගම ලකුණු 24ක් ඇටියට වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ ධනුෂ්ක සම්පත් ඉදිරියේ පාන්දුවක් යොමු කිරීම සඳහා අපේ කඩාලොලේ දවදනේ පාන්දු පාර එල්ල කරනවා කවකෝනදශේ මේ දෙන් අතරේ සීමාව පාන්දුව පසු වෙන ආකාරයක් පේන්න තිබෙන්නේ ඒ ලකුණු 4කින් එනිව ආරම්භ කරනවා வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு தடுத்தாடப்பட்டிருக்கிறது தனுஷ்க்கு சம்பத்தினால் ஒரு 4 ஓட்டம் வெற்றி கொடுக்கப்பட அணிநோட்ட எண்ணிக்கை 28ஆக உயர்ந்திருக்கிறது இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தின் இறுதி பந்துவீச்சு வீசப்பட இருக்கிறது துடுப்பாட்ட வீரர் தனுஷ்க்கு சம்பத்தை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு அடித்தாடப்பட்டிருக்கிறது கோகோனர் விஷயமாக ஒரு 6 ஓட்டம் கிடைக்கப்பெற அணிநோட்ட எண்ணிக்கை 34ஆக வளர்ந்திருக்கிறது தனுஷ்க சம்பத்தின் துடுப்பு மட்டையிலிருந்து அந்த 6 ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருந்தது 2 ஓவர்கள் நிறைவில் விக்கெட் இழப்பீடு 34 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் பானந்துரை சூப்பர் ஃபேஷன் அணியினர் ඒ ලකුණ සමගම ලකුණු 34ක් ඇටියට වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ මුල් පන්දුවර දෙකක් නිමා වෙන විට வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு தடுத்தாடப்பட்டிருக்கிறது அவங்க ஒரு 4 ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆசந்தவன் துடுப்பு மட்டை மூலம் அந்த 4 ஓட்டம் கிடைக்கப்பெற அணிநோட்ட எண்ணிக்கை 38ஆக உயர்வடைந்திருக்கிறது දකුණතින් මද වේග පාන්දුව යවන කඩකල් ලැපා ඉදිරියේ පාන්දුව යොමු කරන්නේ ලෙෆ්ට් ටොප් රයිට් පාන්දුව පාර ලානා ෆියලි ලකුණු 6යි போகஸ் முறையில் வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு மிதத்திசையினூடாக ஒரு 6 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆசந்து அணிநோட்ட எண்ணிக்கை 44ஆக உயர்வடைகிறது வீசப்பட்ட பந்துவீச்சு ஒரு வேகம் குறைந்த பந்தாக பந்துவீச்சாளரினால் வீசப்பட்டிருந்தது தடுத்தாடப்பட்ட ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கப்பெற அணிநோட்ட எண்ணிக்கை 45ஆக உயர்வடைந்திருக்கிறது තරංගමාලාවේ අවසාන දිනේ තුල රැඳී සිටින ආකාරයක් පේන්න තිබෙන්නේ මෙවර පාන්දු පාර තරමක් කවදිශින් පාන්දුව ගමන් කරන්නේ එක් ලකුණක් පැතිමාරු කර ගන්නවා ඒ ලකුණ සමගම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 46කට වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ ලෙෆ්ට් ආම් රෝබද විකට් ආකාරයෙන් අශාන්ත ලේපා ඉදිරියේ පාන්දුවක් යොමු කරන තරමක් මේ පාන්දුව තුල පරාජිතපත් කරන ආකාරයක් පේන්න තිබෙන්නේ ऑफिस स्टॉप की इवतीन पांदु तरमक दोलनයක් සමගම සම්පත් ඉදිරියේ
නිලකුණු පාන්දු දෙකක් යොමු කරමින් තුන්වන පාන්දුව දැන් යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. මෙවර සාර්ථක පාන්දුවක් ඒ තාමත් හොඳ පාන්දුවක්. ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. එකම අන්තිම පාන්දුව ආපුෂ්ඨාම්බක විතින් පාන්දුව ගෝලට මුසු කරනවා සමගම පීකඩාලු හිතවදනේ මේ දකුණත් පිටිකරුවා පාන්දු තුනටම එක විදිහේ පාන්දු පාර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කොනේ පීකඩාලු හිතවදනේ නම සාර්ථක වුණේ නැහැ. නිලකුණු පාන්දු තුනක් නිමා කර තිබෙන්නේ මේ පාන්දුවරේ තුල. අශාන්ත ලේපා ඉදිරියේ යොමු කිරීම සඳහා වාමතින් මැද වේග පාන්දු යවන්නා පාන්දු පාර එල්ල කරනවා මෙවර කාවකෝණ යලෙන් left turn right පාන්දු පාර ලකුණු 6යි පීකඩාලු මෙතරමතරනේ இறுதியாக வீசப்பட்ட பந்து வீச்சுக்கு ஒரு 6 ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிடைக்கப்பட்ட 6 ஓட்டத்தோடு 53 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை வீசுவதற்காக கியாஸ் மைதானத்திலே தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார். வீசப்பட்ட பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் தனுஷ்க சம்பத். இலக்குவான முறையில் ஒரு ஒற்றை ஓட்டம். දකුණතින් පිටස්රණ ක්‍රීඩකයා අශාන්ත ලේපා සමග අල්ෆාන් ක්‍රීඩා පිටේ ඉවත් වී සිටින මෙවර ශාපාත් පාන්දු පාර එල්ල කරනවා. දානුස්ක සම්පතෝට මාවේනික පාන්දු පාර පීකඩාලු හිතවදනේ තරමක් මිඩ් විකට් සහ டிபிஸ்குவால் அத்தனை ஏழை லக்குணு ஆயாக்கி குத்துக்கிறாங்க. 6 ஓட்டமாக மாற்றம் செய்திருக்கின்றார் துடுப்பாட்ட வீரர் தனுஷ்க சம்பத். அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையானது 61 உயர்வடைந்திருக்கின்றது. இதுவரை 4.2 பந்துகளை எதிர்கொண்டு தாமத் ක්‍රීඩා පිටියේ නැදී සිටින සුපර්පෂන් ක්‍රීඩකයන්ට තරමක් වාසිදායක තත්ත්වයක් මෙවරත් තරමක් දෝලනයක් සමගම පාන්දුව විකට්ටක් අතට ගමන් කරනවා. முனையில் தனுஷ்க சம்பத் காணப்படுகின்றார். வீசப்பட்ட பந்தினை ஃபைனல் லெக் திசையினூடாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். இலக்குவான முறையிலே ஒரு ஒற்றை ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிடைக்கப்பட்ட ஒற்றை ஓட்டத்தோடு ஓவர் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. மொத்தமாக 62 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து சூப்பர்ஃபிஷன் பதவிச்சாளர் அல்பானை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து பீச்சு ஒரு நேர்த்தியான பந்து பீச்சு. லெக் பைஸ் மூலமாக ஒரு ஒற்றை ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணியுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையானது ආරම්භ අපේ කඩාලනේ තවතනේ මෙවර ලෙෆ්ට් ටර්න් රයිට් පාන්දු පාර අල්ෆාන් ඉදිරියේ එල්ල කරන්නේ එල්ලානානියලේ ලකුණු 6යි අපේ කඩාලනේ තවතනේ ඒ ලකුණු සමගම මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ක් ඇටේට වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ සුපර් පැෂන් කණ්ඩායමේ පාන්දු යවන්න ඉදිරියේ දෙවන පාන්දුව තුළ දවන්ත පාරක් එල්ල කරමින් ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ அம்ஜத் දකුණත් පිටිකාරුවා. அசாரதினால் சந்திக்கப்பட்ட முதலாவது பந்து பீச்சுக்கு 6 ஓட்டம் ஒன்று கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையானது 7. மூன்றாவது பந்தனை வீசுவதற்காக வேகம் பெறுகின்றார். வீசப்பட்ட பந்தனை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் துடுப்பாட்ட வீரர். இலக்குவான முறையில் ஒரு ஒற்றை ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையானது 8 உயர்வடைந்திருக்கின்றது. அம்ஜதை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு தடுத்தாடப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்டமிழப்புக்கான வாய்ப்பா இல்லை. ஒரு ஓட்டம் தனதாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணி ஓட்ட எண்ணிக்கை 9 உயர்வடைந்திருக்கிறது. அந்த பந்தினை எதிர்கொள்வதற்காக மறுபடியில் துடுப்பாட்ட வீரர் அசாருதீன் காணப்படுகின்றார். வீசப்பட்ட பந்து ஒரு அகல பந்து என்ற நடுவர் அறிய தந்திருக்கின்றார். உதிரியின் வாயிலாக ஒரு ஒற்றை ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அசாருதீன் காணப்படுகின்றார். வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மிக நேர்த்தியான பந்து வீச்சு. ஓவர் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. ஒரு பந்து ஓவர்கள் நிறைவின் போது 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஏராவூர் EVR வாரியர்ஸ் அணியினர். ඉනිමේ මුල්ම පාන්දුවර නිමාව සටහන් තබන විට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 10යි පී කඩාලොලේ තවතනේ
பரிமாற்றத்தின் இரண்டாவது பந்து வீச்சு. ஆட்டம் இழப்பொன்று நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. வாரியர்ஸ் அணியின் முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 10 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்ட வேளையில் அம்ஜத் ஆட்டம் இழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறார். 2 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே அணியினுடைய ஒரு நட்சத்திர துடுப்பாட்ட வீரர் அம்ஜத் ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார். தனது பந்து வீச்சு பரிமாற்றத்தின் வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மிக நேர்த்தியான பந்து வீச்சு விக்கெட் காப்பாளரின் கரங்களுக்கு சென்றடைந்திருக்கின்றது. துடுப்பாட்ட வீரர் நப்ரிஷ்னால் ஓட்ட பெறக்கூடிய வாய்ப்பு படுகின்றார். வேகம் பெற்று வீசப்பட்ட பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் துடுப்பாட்ட வீரர். பிடியெடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. EVR வாரியர்ஸ் அணியினுடைய இரண்டாவது விக்கெட்டும் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் நப்ரிஷ் ஆட்டமிழந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார். வீசப்பட்ட பந்தினை ஓங்கி அடித்திருக்கிறார். பிடியெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பிடியெடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஏராவூர் EVR வாரியர்ஸ் அணியினுடைய மூன்றாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. மிக சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு பிரதியினை மைதானத்தில் நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் பந்து வீச்சாளர் பிரசன்னா. ஓட்டமற்ற பந்து ஓவராக அந்த பந்து ஓவரினை வீசி தயான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். மூன்றாவது பந்து ஓவரின் முதலாவது பந்து வீச்சு வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மிக நேர்த்தியான பந்து வீச்சு. துடுப்பாட்ட வீரர் அசாருதீனால் ஓட்டம் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. மீண்டும் பந்து வீச்சாளர் வேகம் பெறுகின்றார். வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மிக நேர்த்தியான பந்து வீச்சு விக்கெட் காப்பாளரின் கரங்களுக்கு பந்து சென்றடைந்திருக்கின்றது. සූදානා ගයාන්තිශ් කාන්තිකාරී මෙවරත් පාන්දු පාර එල්ල කරනවා. ආශාරෝඩින් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් ඇටියට වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. அணிக்காக மத்திய ஒரு 4 ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 15ஆக உயர்வடைந்திருக்கிறது. மீண்டும் பந்து வீச்சாளர் கயான் தயாராகின்றார். தனது பந்து வீச்சு பரிமாற்றத்தினுடைய 4வது பந்தினை வீசுவதற்காக தயாராகின்றார். அந்த பந்தினை எதிர்கொள்வதற்காக வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு அடித்தாடப்பட்டிருக்கிறது. அசாருதீனின் தொடர்பு மட்டையில் இருந்து ஒரு 6 ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 21ஆக உயர்வடைந்திருக்கிறது. வெற்றி இலக்கு 11 பந்துகளில் 42 ஓட்டங்கள். மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றத்தின் இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது. සුවිශිෂ්ට පාරණිත ක්‍රීඩකයෙක් මේ සිටින ගයාන්තිශ් කාන්තිකාරී ආශාරෝඩින් මේදෙන් පාලනය කර අපේ කඩාලි මෙතන මෙතනේ. வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மூலம் பைஸ் மூலமாக ஒரு ஒற்றை ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 41 ஓட்டங்கள். வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மூலம் பிடியெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நழுவ விடப்பட்டிருக்கிறது. விக்கெட் காப்பாளரின் கவனையின்மை காரணமாக அந்த பிடியெடுப்பு நழுவ விடப்பட்டது. வீசப்பட்ட பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார். ஒரு 6 ஓட்டம் பெறப்பட்டிருக்கிறது. பிறந்த முறைகள் ஷனுஷுனால் பெறப்பட்ட அந்த 6 ஓட்டத்தோடு அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையானது 29ஆக உயர்வடைந்திருக்கின்றது. ඉදිරියේ පාන්දුවක් යොමු කිරීම සඳහා අපේ කඩාලුවේ තවදනේ එවර පන්දු පාර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. පස්සිම ලකුණක් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. வீசப்பட்ட பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கின்றார் துடுப்பாட்ட வீரர். அணிக்காக வென்று ஒரு ஒற்றை ஓட்டம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 31ஆக உயர்வடைந்திருக்கிறது. வீசப்பட்ட பந்து வீச்சு மிக நேர்த்தியான பந்து வீச்சு விக்கெட் காப்பாளரின் கரங்களுக்கு பந்து சென்றடைந்திருக்கிறது. ஓட்டம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
ආශාඩේ ඉදිරියේ ආසික් සුදානා යොමු කිරීම සඳහා එවර පාන්දු පාර ඉල්ල කරනවා අයන් வீசப்பட்ட பந்தினை தடுத்தாடி இருக்கிறார் பிடியெடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக ஆரம்பமாக இருக்கின்றது வீசப்பட்ட பந்தினை 6 ஓட்டமாக மாற்றம் செய்திருக்கிறார் துடுப்பாட்ட வீரர் එන්න මේ අවසාන පාන්දුවරේ තුල රැඳී සිටින්නේ දැන් එක් පාන්දුවක් තුල ලකුණු 25ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා වතනේ ආසික් සුදානා පාන්දුවක් යොමු කිරීම සඳහා එවර සාර්ථක පාන්දුවක් යොමු කරන ඒ සමගියෙන් කල්කුඩා ඩොන් ටච් තරග මාලාවේ ජනක පීරිස් මාතාගේ කළමනාකාරය යටතේ තරග කරන පානතුර සුපර් පැෂන් ක්‍රීඩකයන් අවසාන මා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා